राग राम कली पाणी भगतां की कबीर साहब जी होगी। तू मेरो मेर पर्वत स्वामी, ओट गही मैं तेरी, तू मेरो मेर पर्वत स्वामी, ओट गही मैं तेरी, ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख लीनी हर मेरी। राधा ये बाणी हजूर कबीर साहब जी महाराज जी की है। सतगुरु कबीर साहब इस शब्द दे विच भरोसे की गल कर रहे ने, औट की गल कर रहे ने कि किस तरह का भरोसा एक सिख का होना चाहिए है, क्योंकि सिख ने सतगुरां दे विश्वास के उत्ते भरोसे के उत्ते ही इस भवसागर नूं पार करना हुंदा है। इत्थे दे जिन्ने भी दुख सुख ने, जो भी इत्थों दी मुश्किलां ने, इहदा होर कोई भी हल नहीं है। किसी दे विच भी इन्नी ताकत नहीं है कि इन्हां मुश्किलां तो पार पा सके जां इन्हां विकारां तो उठ सके। और इस भावसागर दे विच इक्को ही सतगुरां दा नाम जो है, उन्हां दा भरोसा जो है, उही एक जहाज़ है जिते बैठ के असीं इस भावसागर नूं तर सकते हैं। लेकिन जिस तरह सतगुरां दे वचन आए ने, उन्हें फरमाया कि तू मेरो मेर पर्वत स्वामी, ओट गही मैं तेरी, ना तुम डोलो ना हम गिरते, राख लीनी हर मेरी। हुण आसरा असी भी सारे लेंदे हैं, टेक असी भी रखते हैं, भरोसा करते हैं, लेकिन जो सतगुरु फरमा रहे ने, थोड़ा जिहा उत्ते विचार करनी है कि किस तरह का भरोसा सतगुरु सानू दस रहे हैं। क्योंकि उस बेड़े, जिस बेड़े के उत्ते चढ़ के असी इस संसार सागर तो पार उतरना है, दुखों सुखों तो पार जाना है, जे उस बेड़े के उत्ते सानू भरोसा ही नहीं है, मन दे विच विश्वास ही नहीं है, तो किस तरीके दे नाल असी पार उतरांगे। डावाडोली बनी रहेगी। हो सकता है कई बारी मन कोई धोखा दिंदा है, कभी कोई धोखा दिंदा है, कभी कहता कि नहीं उतरी जावां, पता नहीं डुब ना जाए, पता नहीं किते रस्ते च ना रह जाए, कई गल्लां मन च आउंदियां ने। हुण सतगुरां ने तो अपने जिहड़ा स्वामी का जो आसरा किस तरह उन्होंने दस्सिया है कि सुमेर पर्वत के नाल उहदी तुलना की। कहते कि तू मेरो मेर पर्वत स्वामी, ओट गही मैं तेरी। कहते कि हे सतगुरु जी, तुसी उस सुमेर पर्वत की तरह हो, जिहड़ा ना कभी किसी भी भावें तूफानां नाल, जोर दी हवावां नाल, बारिशां नाल जां किसी चीज़ नाल भी वो हिलदा नहीं कभी भी। तो मैं तुहाडी ओट लई है, तो जदों वो ही नहीं हिलदा किसी पासे, वो ही नहीं डोलदा, तो जदों मैं उसके उत्ते हाँ, तो फिर उस जहाज़ के उत्ते हाँ, तो मैं किस तरह डोल सकदा। हुण थोड़ा जिहा विचार इस चीज़ का करिए कि जदों असी डोलते हैं, असी भी कहने कि असी भी सतगुरां ते भरोसा करते हैं, असी भी उस सतगुरां दे जहाज़ के उत्ते चढ़े हैं, शब्द भी बोलते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन विचार इस चीज़ की कि असी डोलते हैं जदों, तो वो की उहदे विच घाट है, जां ते सानू जिहड़ा आसरा है वो सुमेर पर्वत वर्गा नहीं साडा, जां तो जिन्हों असी आसरा बनाया है, जिस तरह सतगुरां ने वचन फरमाया सी, सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे।
ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਔਟ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ, ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵਚਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨੌਤ ਲਿਆਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਡੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਦੀ। ਘਾਟ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਘਾਟ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਭਾਵੇਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੁਨੱਖੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਕਰੂਪ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਟੀਚਰ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿਲੇਬਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਸਟ ਆ ਜਾਣ, ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਆ ਜਾਣ, ਕੁਝ ਪਾਸ ਮਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੇਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਉਹ ਟੀਚਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਘੱਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਆਰੰਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਇੱਕ ਸਭ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵੱਲ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਮੇਨ ਮੇਖਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਦੇਖਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਉੱਚ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੀ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੀਏ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡੋਲੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡੋਲ ਸਕਦਾ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡੋਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਤੁਮ ਡੋਲੋ ਨਾ ਹਮ ਗਿਰਤੇ ਰਾਖ ਲੀਨੀ ਹਰ ਮੇਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਡੋਲ ਸਕਾਂ। ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਵ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆ ਕੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਹੋਈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਫਰਮਾਏ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੈਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਗਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਕੁਛ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਆਸ ਪਾਸ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਖੀ ਏ, ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਖੀ ਏ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਏ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਏ, ਕੋਈ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਏ।
हर एक कोई ना कोई वजह फड़ी बैठा है, पर नहीं, दुख का कोई कारण नहीं। दुख का अपना ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ विचार ने, अपना मन है। होर कोई भी ਇਹਨੂੰ दुख नहीं दे सकता है, क्योंकि जे ਇਹਨੇ आसरा एडा ਵੱਡਾ फड़िया तो बई किहदी जरूरत है। जे साडे नाल कोई बच्चे दे नाल माँ प्यो किसी दा खड़ा होवे, किसी दी जरूरत नहीं पैंदी कि उन्होंने किसी तरह हथ ला देवे, कोई वल देख जावे। जे असी वाकई ही सानू एडा वड्डा आसरा होवेगा तो किस तरह हो सकता है, किसी की किहदी जरूरत है किसी की। लेकिन किते ना किते असी अपने वाल अंदर झाती मार के देखना कि असी वाकई ही इन्ना भरोसा सानू सतगुरां दे उत्ते हुंदा है कि इन्नी साडी जबरदस्त जिहड़ी आ टेक हैगी कि कोई सानू होर कोई किसी तरह का आवे ना, मान ही ना आवे कदी किसी चीज़ का। हाँ जी। तुम मेरो मेर पर्वत स्वामी, ओट गई मैं तेरी, ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख लीनी हर मेरी, अब तब जब कब तो ही हम तो प्रसाद सुखी सदही। हुण जिहड़े भरोसे की गल सतगुरां ने फरमाई जो की कि मैनू इस तरह का भरोसा है, कभी मतलब डोलेगा ही नहीं कभी। हुण उहदा प्रमाण दे के नहीं कि जिस तरह कई बारी असीं कहने कि नहीं पहलां तो सानू बड़ा भरोसा सी, हुण साडा भरोसा टुट गया, पहलां तो सानू बड़ा माण सी, हुण साडा कभी होया ही नहीं। वो मैं कई बार दस्सिया है कि ऐसा कभी हुंदा नहीं। जे पूरा हो गया तो फिर उहदे च किस तरह हो सकता कोई कमी आ जाए, पूरा है ही नहीं सी। हुण इसे करके सतगुरू फरमाउंदे ने अब तब, अब तो हुण दी गल कीती है, तब पिछली गल कीती है, पिछले समय कहंदे हुण भी पिछे भी ते अगे फरमाया जब कब, जदों अगे भी कदी। कहंदे मेरा आसरा कोई होर नहीं सी कदी, ना हुण कोई आसरा मेरा होर है, ना पहला ही मेरा आसरा कोई होर सी, ते ना ही मेरा अगे कोई आसरा होर हो सकता है। इक्को ही टेक है, सिर्फ इक्को ही परमात्मा है, इक्को ही विश्वास है, इक्को ही भरोसा है। जिन्हां दा भरोसा कदी किसी चीज़ ते, कदी किसी ते, कदी उहदा कदी होया ही नहीं, कदी पूरा ही नहीं होया। सतगुरां ने फरमाया सी कि कोई कहता है कि मैं फलाने देवते नूं मनदा, कोई कहता मैं देवी नूं मनदा। गुरु ने फरमाया कि मन लो किसी नूं, मन लो, मन तो लो किसी नूं। सतगुर तो नहीं सानू ये कहते, वो कहते किते टिको तो सही किसी जगह के उत्ते। पर जदों तक असी समझांगे नहीं सतगुरां दे वचनां नूं ते उही भटकना जिहड़ी है सानूं भटकाई फिरेगी, कदी खत्म ही नहीं होण देगी, ते हमेशा ही दुखी रवांगे। जदों सानूं एक आसरा मिल गया, एक ऐसा बई उस जिस तरह का सुमेर पर्वत वर्गा है, तो बई फिर किस तरह ना टिका आवे, वो नहीं डोलदा, असी हिलदे पे हाँ। इस करके फरमाया कि जब तब कब, जब तब कब तू ही हम तो प्रसाद सुखी सद ही। कहते मेरा आसरा ही एको है, तो तुहाडी किरपा दे नाल मैं सदा ही सुखी हाँ। ना मैनू कोई पहला कोई दुख सी, ना मैनू कोई होण ही दुख आ। और देखो किन्ना माण कर रहा, कहते मैं अगे भी कभी दुखी हो ही नहीं सकता। कभी असी डरते हाँ, कई बार सोचते हाँ पता नहीं हुण तक तो चल गया, अगे पता नहीं की होऊगा, अगे पता नहीं किस तरह। बई अगे किस तरह, जे साडा भरोसा एक अटल होएगा, भरोसा साडा पक्का है, फिर अगे भी कुछ नहीं हैगा। ज्यों जे तो वो गुरु जमदा मरदा है,
ਜਾਂ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਾਧਾ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਏ ਤੇ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ। ਅੱਜ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈਗੀ ਏ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ। ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਆ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਦਾ ਹੀ ਅਟੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੀ ਵੱਧਦੇ ਘਟਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵਧੇ ਘਟੇਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹੀ ਹੋਣਾ, ਗਾਂਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਐਸੇ ਦੇਖਦਾ ਸਤਸੰਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕਬਰਾਂ 'ਤੇ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਸਾਣਾਂ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਡਾਵਾਂਡੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਦੀ ਵੀ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ, ਇਹਦੀ ਡੋਰ ਜੁੜੀ, ਤੇ ਬਈ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜੁੜੇ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਗਾਂਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਖੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਗਾਂਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਅਬ ਤਬ ਜਬ ਕਬ ਤੋਹੀ ਹਮ ਤੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖੀ ਸਦ ਹੀ ਤੋਰੇ ਪਰੋਸੇ ਮਗਹਰ ਬਸਿਓ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕੀ ਤਪਤ ਬੁਝਾਈ ਪਹਿਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਗਹਰ ਪਾਇਓ ਹੁਨ ਕਾਸੀ ਬਸੇ ਆਈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬਚਨ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਮਗਹਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੋਤੇ ਦੀ ਜੂਨ ਪਏਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਵਾਰਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਸਵਰਗ ਮਿਲਣਗੇ। ਲੋਕ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਂਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਟਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਗਾਂਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਫਲ ਮਿਲ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਚੋਰੀਆਂ ਜਾਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਮਗਹਰ ਬਸਿਓ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕੀ ਤਪਤ ਬੁਝਾਈ ਪਹਿਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਗਹਰ ਪਾਇਓ ਫੁਨ ਕਾਸੀ ਵਸਿਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਡਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ
ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੇਰਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਗਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਮਗਹਰ ਬਸਿਓ, ਮੇਰੇ ਤਨ ਕੀ ਤਪਤ ਬਜਾਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕੁਛ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਨ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਠੀਕ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਬੜੀ ਘਟੀਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ, ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਵਹਿਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਬਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਹਰ ਕਰਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਰਮ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਾਈ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨੀਏ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਗੁਰਮਤਿ ਸਤਸੰਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜੀ ਵਾਸਤੂ ਦੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਸਾਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸੋਈ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਆਹ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਢਵਾ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਦੋਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਦੋਸ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਆ, ਬਈ ਇੱਥੇ ਸੌਖੀ ਸੌਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਐ ਮਹਿੰਗੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲੈਣ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ। ਦੋਸ਼ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੀਏ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਸ਼ ਕਿਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਆ ਤੇ ਜਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਰਹਿ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਈ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਦੀ ਦੁੱਖ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਰਾ ਜੀ ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੋਈ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਲੱਤ ਦਰਦ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲਓ ਜੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੁੱਖ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸਮਝਦੇ ਪਏ, ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਕਈ ਜਣੇ ਨੇ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾਈਦਾ, ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਈਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਜਾਮ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਤਾਂ ਐਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਜਾਮ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੱਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਐਵੇਂ ਕਾਲੇ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਰਨ ਤੇ ਹਾਰਨ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਗੱਡੀ ਕਰ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਕਰ, ਕਲਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ, ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ, ਨਿਕਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤ ਵੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕਲਪ ਰਿਹਾ ਖਲੋ ਕੇ। ਜੇ ਕਲਪਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਲਪਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਹਿਮ ਪਾਲਨੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ
ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਕਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ, ਲੋਕੀ ਤੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਬਈ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਸੁਣਿਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਵੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਓ। ਜੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ? ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਲਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਫਲਾਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਈ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਮੱਥਾ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਟੇਕਿਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਬਈ ਗੋਡਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿਰ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੁਖੀ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਹੀ ਸਿੱਖ ਵਾਲੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੇਗਾ ਤਾਂ ਬਈ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਜੈਸਾ ਮਗਹਰ ਤੈਸੀ ਕਾਸੀ ਹਮ ਏਕੈ ਕਰ ਜਾਨੀ ਹਮ ਨਿਰਧਨ ਜੋ ਇਹ ਧਨ ਪਾਇਆ ਮਰਤੇ ਫੂਟ ਗਮਾਨੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿੰਦ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੋਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੌਜ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਦੇ 'ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਸੰਗ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਛਪਾਓ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗਾ, ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਈਰਖਾਵਸ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੁਖੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੁਖੀ। ਅਤੇ ਕਈ ਸਤਸੰਗੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗੀ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਈਰਖਾਵਸ ਹੋ ਕੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਾਦੂ ਟੋਣੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਿਆਂ 'ਤੇ ਕਈਆਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਭਰੋਸਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਐਵੇਂ ਕਰਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ।
तो इस करके उन्होंने फरमाया कि जैसा जैसा मगहर तैसी कांसी हम एक कर जाने, कहते कोई फर्क नहीं मैनू लगा। जिस तरह मैं कांशी ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਹਮ ਨਿਰਦਨ ਜਿਉਂ ਇਹ ਧਨ ਪਾਇਆ ਮਰਤੇ ਫੂਟ ਗੁਮਾਨੀ, ਫਰਕ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਰਤੂਤ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਰਤੂਤ ਨਾਲ ਮਾਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲੋ। ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਹਮ ਨਿਰਦਨ ਜਿਉਂ ਇਹ ਧਨ ਪਾਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਧਨ ਪਾਇਆ? ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਧਨ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰਨਾ? ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਏ, ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਾਂ। ਮਨ 'ਚ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹਿਸੋ ਬਸਾਜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੁੜਿਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਆਇਆ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਏ, ਸਿੱਖ ਲੈ ਰਿਹਾ ਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ? ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਹਮ ਨਿਰਦਨ ਜਿਉਂ ਧਨ ਪਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਈ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ, ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਲੈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਇਕ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਨਹੀਂ। ਵੇ ਚਿੱਕੜ ਭਰੀਆਂ ਲੈਗਾਂ ਲਾਵੇ, ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਦਾ। ਮੌਜ ਮੇ ਜਬ ਆ ਗਏ ਕਤਰੇ ਸੇ ਦਰਿਆ ਕਰ ਦਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕਿਹਨੂੰ ਮੌਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਹਨੂੰ। ਮਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਈਰਖਾਵਸ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਘੁਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਗਏ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਇਹ ਆਣ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਏ। ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਸੀ, ਟਿਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਆਸਰਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਨਾ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਲੱਖ ਬਾਂਹ ਕਿਆ ਹੋਏ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਦਵੇਸ਼ ਕਰ ਜੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਕਰੇ ਗੁਮਾਨ ਚੁਬੈ ਤਿਸ ਸੂਲਾ ਕੋ ਕਾਢਨ ਕੋ ਨਾਹੀ ਅਜੈ ਸੋ ਚੋਬ ਕੋ ਬਿਲਲ ਬਿਲਾਤੇ ਨਰਕੇ ਕੋਰ ਪਚਾਹੀ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ, ਨਿਮਾਣੇ ਬਣ ਕੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਭ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਠੰਡ ਬਖਸ਼ੋ,
ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਚਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਸਕਾਂ। ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਗੁਰਮਤਿ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਮੀਰ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਗਰੀਬ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੋ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ, ਕੋਈ ਠਾਂ ਹੋ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ। ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੇ ਗੁਮਾਨ ਚੁਭੇ ਤੇ ਸਸੂਲਾ ਕੋ ਕਾਢਨ ਕੋ ਨਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਲਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਚੁੱਭੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋ ਕਾਹਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਿਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਐਸੇ ਸ਼ਖਸ ਚੰਗੇ ਪਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੈਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾੜ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਲ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਰਮਾਇਆ ਨੇ ਕਿ ਕਰੇ ਗੁਮਾਨ ਚੁਭੇ ਤੇ ਸਸੂਲਾ ਕੋ ਕਾਢਨ ਕੋ ਨਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਆਇਆ ਕਿ ਕਹੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਢਨ ਨਾਹੀ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸੂਲ ਉਹਨੂੰ ਚੁਭਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਹੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੱਢ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਲਾਇਆ ਪਿਆ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕੱਢੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਔਗਣ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੂਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੱਢੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕੱਢਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ 'ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਪਿਛੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਸੂਲ ਕੱਢ ਸਕੇ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ? ਉਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਉਸ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸੰਧੀ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ, ਉਧਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਜਾਈਏ। ਬੜੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੂਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਰੇਖ 'ਚ ਮੇਖ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਚਰਨ ਸਰਨ ਇੱਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੈ। ਇੱਕ ਪੈਂਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੋਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੌਜ। ਬਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅੱਗੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੌੜ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਈ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੈਂਡਾ ਮੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਵਨ ਨਰਕ ਕਿਆ ਸੁਰਗ ਵਿਚਾਰਾ, ਸੰਤਨ ਦੋ ਰਾਜੇ, ਹਮ ਕਾਹੂ ਕੀ ਕਾਣ ਨਾ ਕੱਢਤੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਪਰ
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਦੋਂ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਲਪਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਚੋਲਾ ਧਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਭ੍ਰਮਣ ਕੀਤਾ, ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ? ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦੇ? ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਇਆ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਇਆ ਸਤਾਉਂਦੀ ਏ। ਉਹ ਬਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਸਭ ਦਾ, ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਸਭ ਆ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਬਈ ਨਾਲੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੌੜ ਵਿੱਚੇ ਨਾਲੀ 'ਚ ਹੀ ਵੜਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਗੰਦ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹ ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਮ ਕੱਢਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਵਨ ਨਰਕ ਕਿਆ ਸੁਰਗ ਵਿਚਾਰਾ, ਸੰਤਨ ਦੋ ਰਾਦੇ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਨਾ ਸਵਰਗ ਨਾ ਨਰਕ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸਭ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਲਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਵੀ ਕੋਈ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜ ਨਾ ਸਕੇ ਇਹਨੂੰ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੜਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਜੋ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਅਤੇ ਬਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਏ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਈ? ਹੁਣ ਕਈ ਜਦੋਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੀ ਕੀ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਵਾ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਹਦਾ ਹੋਰ ਕੀ? ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨੇ ਅਤੇ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋਸ਼, ਇਹ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਮਲਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਲਾਈਆਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਭਰਮ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਭਰਮ 'ਚ ਨਾ ਉਸ ਮਾਲਕ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਉਹ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੌਤ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ 'ਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ ਸੇ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ, ਤਿਸ ਕੋ ਕਰ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰਾ। ਪਰ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਸਿਰਫ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਸਭ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
इस करके ने संतां की गल दसी, उन्होंने कहा कि कवन नरक क्या सुरग विचारा, संतन दो राधे हम काहू की कान ना कढ़ते अपने गुर प्रसादे। कहते सानू अपने गुरु ते मान नहीं आउंदा, की किसी की युद्ध सानू माड़ा जिहा कोई कोई किसी तरह की कोई गल करते डर जाने उस वेले, गुरु का वचन सुन के गुरु तो उतों असीं फिसल जाने आ। पर कोई माड़ा जिहा कोई वर शराब देने की कोई गल करे, तेरी ऐसी तैसी तेरा ऐं कर देंगे, असीं उत्थे ही अपना सब कुछ गुरु का वचन छड्ड दिंदे। ये गुरुमां एक सत्संग च फरमाया कि बई सतगुरां दे वचन जो भी उन्होंने फरमाया, असीं धियां पुत्रां दे जां जवाइयां दी खुशियां वास्ते गुरु का वचन छड्ड जाने। सतगुरां दा हुक्म है, सब कुछ ठीक पता भी है, पर काहदे वास्ते? दुनिया नूं खुश करने वास्ते। वो फिर भी नहीं खुश होंदे। सतगुरां ने वचन सत्संग च फरमाए कि कोई सत्संगी आण के कहते हैं महाराज उदां तो नहीं, बस वो लियाउणी पै गई, इस करके वो जवाई आया सी, भी उस चीज़ तो बचा लेगा जवाई कोई, कि उहदे नाल की होएगा? अपने गुरु के वचन छोटी छोटी चीज़ां करके ही छड्ड दिंदे आ। तो जे अपने गुरु ते मान करके ये बई वो चले, दुनिया नूं पहलां दसे कि ठीक है भी मेरे गुरु का वचन है, हुक्म है, जिहड़ा काम नहीं करना नहीं करना, जो मर्जी होवे, रिश्ता होवे ना होवे, कोई खुश होवे ना होवे, आवे ना आवे, की लैना कि असीं किसे तो। पर असीं लोकां दी खुशी वास्ते अपने सतगुरां दा वचन छड्ड जाने है कि हम काहू की कान ना कढ़ते अपने गुर प्रसादे। वो लोगों की मुथाजी जी असी मंजूर कर लें, पर गुरु की मुथाजी सानू नहीं होंदी। तो जे सतगुरां की वो बन जाइए, सतगुरां की सेवक बन जाइए, तो बई गुरु फिर इनू सारी दुनिया का मालक बना दिंदा है। पर जे ये दुनिया को खुश करन च लगा रहिंदा है, तो ये कुछ गुरु वालों तो इन्ना आउंदा ही आउंदा थल्ले, दुनिया च भी थल्ले डिग पैंदा है। सत्संगी सेवादार कई बार ड्यूटियां करते, मैं कई बार देखदा एक गुरमत के दरबार दे विच भी इस तरह होया। चलो मैं ये नहीं कहता, सत्कार सब का करना है, प्यार सब नूं करना है, पर जे कोई सानू एक आण के कोई किसी तरह का करे कि हम ये होते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो बई फिर इनू अपने गुरु ते मान आवे, फिर इनू काहदा डर है? गुरु दे जे गुरु का हुक्म है जिथे, तो ये फिर कद लिए किसी तरह का कोई रखे किसी तरह का। इस करके सतगुरां दा भरोसा हर वेले गुरु के मान च रहे। जिहड़ा होना कि मेरा रुस्से ना कलगियां वाला, जग भावें सारा रुस जाए। जे इन्ना मान आ गया, इन्ना अंदर तान आ गया, प्यार आ गया, फिर बई कोई नहीं ये तो पिछे हो सकता। पर जदों तक ये गुरु वालों ही अजे इदां फिरदा पिया रंग बरंगा, उदों तक ये बाकी गल भी नहीं बनती है। हाँ जी। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले है सारंग पानी, राम कबीरा एक भये हुण बई जो इन्ना भरोसा आ गया, ये भरोसा आएगा कदों? जो एकमिक हो जाएगा। हुण तक गल बननी नहीं हैगी। जिस तरह पानी च पानी मिल गया, उन्होंने कोई फिर वखरा नहीं कर सकता कोई भी। ये जो बूंद समुद्र च मिल गई, तो फिर उस बूंद को कोई समुद्र के उन्होंने नहीं बाहर कढ़ सकता, वो एक होगी फिर समुद्र। इस तरह ने फिर पिछे फरमाया है कि हम काहू की कान ना कढ़ते अपने गुर प्रसादे। तो जिहड़े सिख नूं गुरु ते मान आ गया, जिन्हों भरोसा आ गया, की लैना की है दुनिया तो, की लैना दुखों सुखों तो, की लैना इत्थे दी मान वड्याइयां तो। असी छोटी छोटी चीज़ करके कई बारी कई कहते कि हैं गुरु की सेवा कर रहे हैं, गुरु की सेवा करते हैं, तो मन दे विच मान वड्याई नूं थां दित्ती पई है।
जिस तरह कई दसते ने से बच्चे कोई गुरुद्वारे जाता है, कोई ऐसी जगह ते कोई स्टेज के उत्ते जां किते भी है जां किसी जगह ते धार्मिक जगह ते कई बार जाते हैं, तो जे बई उत्थे किसी ने किसी ने दान ही दिता है जी। हुण कईयां ने दान दिता, 10 बंदियां ने, 15 ने, 20 ने दिता, कोई दान दिता, हुण उहदे विचों 2-3 के नाम बोल दिते गए कि आ भी फलाने फलाने ने इन्ना जिहड़ी आ भी आ दिता, बाकी नाराज़, साडा तो ना ही नहीं बोलिया उत्थे। सेवादार दे मन दे विच भी सेवा करते हैं जां किस तरह, मैनूं याद है गुरु महाराज दरबार दे विच कई बारी सेवादार, हुण जिस तरह बैठे होना गुरु महाराज फलाना आओ भी प्रसाद लो, एक दूआ का नाम लैना, आ बई फलाने तू आ भी ढिंगड़िया, बाकिया ने लो जी, सानूं तो आवाज़ ही नहीं मारी, उठना ही ना उन्होंने, प्रसाद लैण वास्ते उठना, मैनूं आवाज़ मारी है। हुण देखिए कि ये सेवका ही है, ये सेवादारी है। वो जिहड़ा दुख आ, जिहड़ियां सूलां चुभदियां पईयां ने, जिस तरह दस्सिया कि बाहरों नहीं, अंदरों ही है साडे। गुरु कोल ते आए नीवें होण लई, शब्द बोलते हैं नीवा हो के, चल नीविਆਂ ਨੂੰ रब मिलता, पर नीवा होना नहीं कोई भी चाहता। मैनूं याद है तो हास्या रहेगा कि गुरु महाराज दे सेवादार है सारे इक्को ਜਿਹੇ हैं, पर असीं अपने किसी वल नहीं, अपने अंदर झाती मारनी है। मैनूं याद है गुरु महाराज दे नाल सेवा दे विच जदों जाना सत्संग वास्ते, तो गड्डी दे विच गुरु महाराज दे सेवादार कई बैठने, हुण गड्डियां दूसरियां आ गईयां, पहलां जिस तरह कई होर गड्डियां होंदियां उहदे मगरले पासे डिग्गी भी होनी, सीटां उच भी लगियां होंदियां सी, तो कई बार किसी सेवादार नूं बाहर पिछे डिग्गी 'च बहना पैना, वो इस गल तो ही नाराज़ हो जाना कि मैनूं डिग्गी 'च बिठाता जी, फलाने नूं अगे। गुरु महाराज ने कई बार हसना, गुरु महाराज कहना कि बई जिहड़े अगे बैठे उन्होंने पहलां नहीं पहुँच जाना, इकट्ठे ही पहुँचनी है गड्डी जिथे पहुँचनी है। सिर्फ अपने होर किसी नाल नहीं, अपने अंदर इस चीज़ नूं करना है। जदों असीं उन्हां दी मौज दे उत्ते अपने आप नूं छड्ड दिता, अपने आप नूं सौंप दिता, जिहड़े उन्हां दे स्टार्टिंग च बचन जिस तरह कई बारी दस्सिया कि उन्होंने फरमाया कि जे तुसीं प्रेम खेलन का चाहो, सिर धर तली गली मोरी आओ। ये प्रेम का मार्ग है, ये उत्ते होर कोई चीज़ नहीं चलनी, होर कोई भी किसी चीज़ की नहीं। उन्होंने कहा कि सिर धर तली, तली तो यह नहीं कहा कि सोना चांदी तली ते जां होर कोई जमीनां जायदादां जां तली ते होर कुछ रख के लिया, कहते तली ते सिर रख के लिया अपना, सिर धर तली गली मोरी आओ। इत मार्ग पैर धरीजे, सिर दीजे कान ना कीजे। कोई उहदे विच भी जरा जिन्नी भी कोई नहीं रखी। किस तरह असीं गुरु की खुशी लै सकते हैं? असीं गुरु के रस्ते ते नहीं चलना चाहते, गुरु नूं अपने रस्ते ते चलाउणा चाहुंदे हैं। जदों तक ये आप नहीं चलेगा उस रस्ते ते, इहनूं सुख नहीं मिलेगा। हुण डॉक्टर को जाके तो डॉक्टर नूं बंदा कहे कि मैनूं ना आ लिख दो पर्ची ते आ चीज़ां खाणियां, जिवें बीमारी हैगी डॉक्टर नूं दसी है, जो उन्होंने दस पता है डॉक्टर नूं दस के, ये तो डॉक्टर ने पर्ची बना के देनी है ना हुण कि आ चीज़ खानी है जां आ चीज़ नहीं खानी। तो जे ये जाके आप कहता है कि आ मेरी पर्ची ते आ लिख दो, सवेरे मैं परौंठे खाने जे, दोपहरे मैं आ चीज़ खानी जे, शामी वो खानी जे, तो इनू आराम कितों आएगा? भी लिखाउणा असीं अपनी मर्जी नाल चाहुंदे सब कुछ। असीं आप कहने मेरी सेवा इत्थे ला दो, मैं फलाणे दे नाल सेवा करनी जे, इन्ने दिन वास्ते करनी जे, आ चीज़ करनी जे। चाहिए तो सही कि जो सगुरां दी मौज है, जिथे चाउण जिद्दां चाउण जिथे रखते आ उत्ते ही ठीक है। किसी भी चीज़ दे विच चूं पै ना होवे। बुलाउंदे आ सारा दिन अपने कोल बिठा छड्डण ते इहदा बाहर वाल ध्यान ना जावे। जे इनू किते बाहर सेवा दित्ती है तो ये मन च कोई होर ना कोई चीज़ आवे कि लै जी फलाना क्यों बैठा, वो लागे बैठा, मैनू दूर बिठाया। ये सारिया चीज़ां का मतलब कि हजे मन भेंट नहीं किया। इसे करके मन बेचे सतगुर के पास ते सेवक के कारज रास। ये मन जिहड़ा सतगुरां दे चरनां च भेंट करना है। ਜਦੋਂ तक इनू नहीं भेंट करांगे उन तक वो पूर्ण सुख जिहड़ा वो नहीं मिलता है। तो उन्होंने फरमाया कि अब तो जाए चढ़े सिंघासन, मिले हैं सारंग पाणी। किहड़े सिंघासन ते? ये 9 द्वारां नूं पार करके ये सब बार दे जिहड़े सी विकार छड्ड के उस 10वें द्वार तो जदों उपर चले गए, जिथे वो परमात्मा, जिथे वो सतगुर, उन्होंने फरमाया कि बई तू अगे आ तो सही, इत्थों तक तो बई सफ़र है जिहड़ा
ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਡੋਰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਅਬ ਤੋਂ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਪਏ ਹੈ। ਕੋਈ ਫਿਰ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਰਾਮ ਤੇ ਕਬੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੇ ਪਛਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹੀਦੇ ਕਿ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਸੱਜੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਚੈਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਰੱਤੇ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਈ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਜੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋੜ ਪੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋੜ ਪੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋੜ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਗੂਠੇ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਈ ਬਸ ਕਰ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਦੇ ਲਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਲਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੋਲਦਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ਕਲ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕੁਛ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ, ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੱਤ ਬਚਨ, ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਜਾ, ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਪਾਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਸ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਪਾਰਸ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਹੇ ਕੋ ਕੰਚਨ ਕਰੇ ਉਹ ਕਰ ਲੇ ਆਪ ਸਮਾਨ, ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੋਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਗੁਣ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਵਿੱਚ ਗੈਬ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਸਭ ਨੇ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਲਕੀਰ, ਬਈ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਆਹ ਬਚਨ ਫਰਮਾਇਆ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ, ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਗਾਂਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੰਨੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੈ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਜੀਵ ਮਾਨੇ ਤਬ ਹੀ ਸਹੀ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਸੰਤਨ ਨੇ ਕਹੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨੇਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਅਕਬਰ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੀ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਨਵਿਆਂ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਭੰਗਵੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਬਈ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਵ ਭਰੋਸਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣ, ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ।